تقوليش خاين خويا هنايا ما تخونيش. خلينا نروحوا الى ما حدث في الجمعيه العامه بالفيديو، لانه باش ما نظلموا حتى واحد، نذكروا بانه الاعضاء الجو الامين العام للكاف كان وزع على الاعضاء تاع الكاف اللي هما رؤساء الاتحاديات بنود جديده او قانون جديد يلغي القوانين القديمه. فهذا القانون فيه رفع عدد النواب تاع الرئيس من 3 إلى 5، تعديلات بشأن دور لجنة الحوكمة في تحديد شروط الترشح، وأيضا البند الثالث شروط الانضمام لأعضاء جدد في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. من بين هذه الشروط باش ينضم أي عضو في الكاف يجب أن يكون عضو في الأمم المتحدة. ويقال بأنه ما حدث كان ما بين السطور وضع هذا القانون لحرمان الجمهورية العربية الصحراوية الصحراء الغربية من الدخول إلى الكاف. نستمع ما حدث بالضبط قبل الاستماع إلى رد خير الدين الزتشي صبيحة اليوم، لأنه كانت فيه اتهامات كثيرة حول انتخابه بنعم، ولكن كان فيه بيان للفاف يقول بأنه تم الامتناع وليس الانتخاب بنعم. نستمع ثم نعود. Est-ce qu'il y a une démission des membres? Non, Monsieur le Président, par intérim, non, pas pour cette Assemblée générale. Nous passons au point 14 relatif aux propositions de modification des statuts, du règlement d'application des statuts et des règlements de l'Assemblée générale. Merci, Monsieur le Président. Le comité exécutif, lors de sa réunion du 11 mars, a proposé les modifications suivantes au statut de la CAF, propositions qui ont été envoyées à l'ensemble des délégués. 3 points sont proposés. D'une part, une modification concernant les conditions d'admission des membres à la Confédération africaine de football. Proposition de modification concernant le nombre de vice-présidents pour les faire passer de 3 à 5 et ainsi permettre une meilleure représentativité des différentes composantes de la CAF et aussi dans le but de s'harmoniser avec ce qui se fait au sein des autres grandes confédérations. Et dernier point concernant un éclaircissement sur le rôle de la commission de gouvernance de la CAF, notamment quand il s'agit des candidats au poste du Conseil de la FIFA et au poste de la présidence de la CAF. Comme le prévoient nos statuts, pour être validées, ces modifications doivent être approuvées par les 3/4 des suffrages exprimés. Donc nous vous invitons maintenant à voter. Messieurs les scrutateurs, si vous pouvez vous mettre en place et compter précisément pour ce vote important, s'il vous plaît. Donc le Soudan en charge de la rangée de gauche, la Namibie en charge des 2 rangées du milieu et le Gabon en charge des 2 rangées de droite. Mesdames et messieurs les délégués, si vous pouvez maintenant voter concernant cette proposition de modification des statuts. Je constate, Président, qu'il n'y a que des votes positifs. Donc 100% des votes exprimés sont en faveur de cette proposition. La motion est donc adoptée, Président. Merci beaucoup. Tout est à l'honneur des membres de l'Assemblée générale pour avoir voté ces réformes dont la quintessence venait de vous être expliquée par le secrétaire général. Passons au point 15. Est-ce qu'il y a une proposition d'association membre soumise conformément à nos statuts? Non, Monsieur le Président, par intérim, aucune proposition n'a été reçue. إذن aucune opposition n'a été reçue pour les votes exprimés 100% 100% كانوا انتخبوا على هذه اللوائح الجديدة لتقيس أحد مبادئ الدولة الجزائرية. ولكن السيد خير الدين زتشي في بيان أمس على مستوى الاتحادية أكد من أنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لم تصوت بنعم، كانت بقات يعني ابستونسيون، يعني ما صوتتش على هذه اللوائح وما صوتتش على الجانب المالي. لكن
في ناس واحد اخرين يقول لك لماذا لم تصوت بلا، وخاصه انه هذه اللوائح تم تقديمها قبل الوقت لاعضاء الكاف، يعني كل الرؤساء. اليوم صباحا بعد وصوله او بعد زوال وصول لرئيس الاتحاديه تحدث عن هذه القضيه وقال: نقولها 3 مرات، عمرنا ولا صدقنا ولا وافقنا على تعديلات اللي قدمت الى الجمعيه العامه باش يصادق عليها لتغيير في القانون الاساسي. ما صدقناش وما وافقناش ايضا على التقرير المالي. احنا اندهشنا يعني لما بعض الاطراف راهي تحاول يعني تغلط الراي العام والسلطات. ما كان حتى واحد يقدر يعطينا دروس يعني في الوطنيه. احنا المواقف تاعنا وخاصه بالنسبه للقضايا اللي كما نقولوا احنا مثل القضيه الفلسطينيه ولا قضيه الصحراء الغربيه، هذو قضايا يعني زدنا بها ونموتوا بها. اذا رئيس الاتحاديه يؤكد بانه 3 مرات قال لك انا لم انتخب على هذه القضيه. مشاهدينا الكرام، قبل النقاش في هذا الموضوع نروحوا لفاصل اشهاري ثم نعود. عدنا بكم مشاهدينا الكرام دائما مع حصه 100% فوت. نعود للحديث عن القضيه اللي شغلت الراي العام. شاهدنا ما حدث في الجمعيه العامه، وشاهدنا ايضا تصريح رئيس الاتحاديه. حتى السيد عمار بهلول اليوم صباحا كان لي حديث معه، انا شخصيا تحدثت معه قلت له ما الذي حدث؟ قال لك احنا ما انتخبناش على هذه ما سمعناش تماما ولسنا على علم بأن القضيه عندها علاقه بالصحراء الغربيه حسب تصريحه. ما رايك محمد قاسي سعيد؟ شوف لا ريزوليسيون البوند الثالث حقيقه لما تقراه رضوان ما تفيقش باللي داروه باش يمنعوا الصحراء الغربيه. يقول لك بلاد اللي ماشي منخرطه الجمعيه الامم المتحده ما تقدرش تروح للاكاف. ما بينوش حقيقه. ولكن حنا انتم كنتوا تماك كالجزائريين لازم تعرفوا واش كاين، ولا ما عرفتوش تتصلوا بالناس المعنيين. وزارة الخارجيه اتصل بالناس المعنيين. نعم. هما اللي يعرفوا يقراوا ما بين السطور. علاش نتكلم لك هكذا رضوان؟ عندي اصدقاء جزائريين عايشين في المغرب تكلمت معهم وكلموني قال لك هذايا البوند الثالث عنده تقريبا عام ولا عامين هما يدرسوا فيه. علاش هضرت لك على بلومي قبيلات؟ خليني رضوان. بلومي استدعاوه المغرب باش يدير كومبان، هو وطارق دياب ومحمود الخاطئ وروجي ميلا عده نجوم افارقه باش يسوقوا لي ماتش تاع المروك في لاكوب دي موند 2022. الاخضر قال لك انا نتصل بالدوله تعطيني الضوء الاخضر، اذا ما عطاتنيش الضوء الاخضر ما نمشيش. احنا ماناش نتهموا ونقذفوا في المجموعه تاعنا اللي راحت للمغرب، ولكن على الاقل اذا فهمتوا كنتوا ديروا ضجه ما تنتخبوش. ولو تقول لي ابستونسيون ما ديرش انايا امتناع، ندير ضجه تماك رضوان. ندير نو، نقول نو يعني. لا ندير ضجه قبل ما نقول نو. ما سي با نورمال تمنع بلاد باش تدخل لاكاف. من المستحيل. وانت تعرف الجزائر الدوله الجزائريه ضد الاحتلال، موقفها واضح. ضد الاحتلال ما نحبوش. احنا كنا محتلين وعلينا من الاحتلال. الجزائر اليوم هي وجنوب افريقيا ضد الاحتلال. كان المفروض تماك ديروا ضجه، وكاين عده بلدان اللي يقدروا يمشوا مع الجزائر. نعم. خلينا نسمع لي بن شيخ في هذه القضيه. هل تعتبرها سقطه ام تعتبرها حاجه عاديه؟ او وش رايك انت؟ سمعت لكلا الاطراف، سمعت وش صرا في الجمعيه العامه؟ نو انا نظن كما تبعتك وتبعت بزاف الناس الصحفيين وين يقولوا لا فوتاو ابستونسيون. نعم. هما قال مش صحفيين، بيان تاع الاتحاديه يقول هكذا. ما تجيش ابستونسيون، يفو دير نو. فو بروندر اون بوزيسيون. ابستونسيون تسمى 50% معاكم 50% سوا. دونك نو يفو نو سولمون دو دير نو وتنوض وتخرج بور مونطري لو جيست بلي حنا الجزائر هذه وحده. ثانيا قبيله محمد كي يتكلم قال كي تقرا هكذايا ربما ما فهموهاش، ولا كي تقرا بلي اي بلد اللي ماشي داخله في لي ناسيون زوني ما تشاركش هكذا. ما كتبوش هكذاك. واش مكتوب؟ عاود فهمنا. كتبوا قال لك باللي شروط جديده، داروا شروط جديده لاعضاء اللي يدخلوا في الكاف.
وهما باعتين شروط هما باعتين من قبل بالديتاي بالديتاي في الاعضاء بيان صح بعتي لهم بديتاي قبل نورمالمون تفهم تقرا دونك تفهم بلي سيرتان بي اللي ماشي داخلين فلوني اي صح واللي ما داخلينش فلوني يفو افوار اون سيرتان كولتور كوميم تفهم بلي الصحراء الغربيه ماشي داخله سيتي كلير نت تما تنوض قال نو بقى على خير ودير الحس وتجي رايح. لا انا هذا ما كان. انا اعتقد عليه ربما كانوا قادرين ربما لما جات لانه قال لك حنا عطيناها لهم لو 11 ولا قبل عندك 90 يوم 90 يوم قبل انا ما عنديش معلومه عندك 90 يوم باش ترد لهم تقول لهم هذه البوند الثالث ما نمشيش معك ماشي ما تمشيش معاه ما نمشيش لا باش ترد لهم ما نمشيش معك وحنا كانت عندنا القدرات الدبلوماسيه الجزائريه باش تتصل بالبلدان دي لي زامي ديالنا باش يحبسوا هذا البوند هذايا. ما تقدرش رضوان تمنع بلاد باش تلتحق بالكاف. هذا هو المشكل. عندك 90 يوم ترد لهم. علي هو القانون هو كيتكلم حتى كيتكلم الامين العام قال لك لازم 3 كار يفوتيو يعني لو ما فوتاوش لي 3 كار ربما لو اعلمنا السلطات قبل بالك ربما الجزائر بالدبلوماسيه تاعها تقدر تجمع 14 دوله افريقيه. لو 14 دوله افريقيه قالت نو ما يجوزش. وهذه فالي تقول الدولة الجزائرية واش راح يصرى. الدولة الجزائرية بسير قادرة في لافريك ولا ماهيش قادرة قادرة سير سارتان تعاود تقلب الفوط هذايا.